آج کا عنوان ہے خدا کے منصوبے کو، اور آج کا کلام جو ہے، آج کی خدا کی آواز جو ہے ہر اس شخص کے لیے ہے جو ایک وقت تھا سب کا لاڈلا، ایک وقت تھا جو سب کا پیارا، ایک وقت تھا جو اپنے جوبن میں، جو ایک وقت تھا خوبصورت، ایک وقت تھا اچھا لباس پہنے ہوئے، ایک وقت تھا اپنے باپ کا پسندیدہ، ایک وقت تھا جو اپنے باپ کا بڑھاپے کا سہارا، فرمانبردار، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ چھوڑ دیا گیا، ایک وقت آیا کہ وہ نکال دیا گیا۔ آج کا عنوان ہے الہی ہاتھوں میں، خدا کے ہاتھوں میں، خدا کے منصوبے میں۔ آمین۔ اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھیں تو ہمیں بائبل مقدس میں ایک بہت زبردست کہانی ملتی ہے، پیدائش کی کتاب جینیسس چیپٹر 37، اس کی فرسٹ ورس سے۔ وہاں پر ہمیں ایک یوسف کی کہانی ملتی ہے، اور یوسف کی کہانی جو ہے اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں تو میں جب بھی یوسف کی کہانی کو پڑھتا ہوں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ میں خدا کے عجیب کاموں کو، اس کے خدا کے ہاتھوں کو، خدا کے منصوبے کو، کیسے وہ پورا کرتا ہے اپنے منصوبے کو، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا اپنے منصوبے کو کیسے پورا کرتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یوسف جو ہے وہ ایک وقت تھا اپنے باپ کے بڑھاپے کا سہارا۔ لکھا ہے کہ اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا 37واں باب اس کی تیسری آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ اور اسرائیل یوسف کو، اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب، یعقوب یعنی یوسف کا باپ جو ہے، اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے ایک بوکلون کباب بھی پہنا دی تھی، اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی سے پیار کرتا ہے، تو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے اس سے بات نہیں کرتے تھے۔ یوسف کی کہانی کو پڑھیں تو ایک امیزنگ سٹوری ہے، ایک زبردست سٹوری ہے کہ خدا کس طرح سے اپنے منصوبے کو ایک ایماندار کی زندگی میں پورا کرتا ہے، کہ خدا کیسے ایک پست کیے ہوئے شخص کو، خدا کیسے ایک ایسے شخص کو جو رسوا کیا ہوا، جو مارا ہوا، نکالا ہوا، اپنے باپ کے گھر سے نکالا ہوا، باپ کی حضوری سے نکالا ہوا، پست کیا ہوا غلامی میں سے، خدا کیسے ایک شخص کو سرفراز کرتا، خدا کیسے ایک شخص کو سربلند کرتا۔ اور آج کا جو کلام ہے یہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، اور ہر ایک اس شخص کے لیے ہے جو اس وقت اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا، جو اس وقت یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں اکیلا ہو گیا ہوں، میں چھوڑ دیا گیا ہوں، مجھے رسوا کر دیا گیا ہے۔ ہر اس شخص کے لیے ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس شخص کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے جیسا یوسف کے ساتھ ہوا، اس کا مطلب ہے اس کے لیے خوشی منانے کی بات ہے کہ وہ قادر مطلق کے منصوبے میں ہے، جو وہ خدا کے منصوبے میں ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ وہ اپنی آنکھیں کسی بھی ایسے انسان کی طرف لگائے، یا کسی انسان کی طرف، یا کسی بھی دوست کی طرف لگائے، یا کسی ایک منسٹری کی طرف، یا کسی ایک ایسی جگہ کی طرف لگائے جہاں سے اس کے لیے کمائی کا، جہاں سے اس کے لیے پیسے کا، جہاں سے اس کے لیے سربلندی کا ذریعہ بنے۔ بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں، اس شخص کی آنکھیں جو ہیں اس کی طرف، خدا کی طرف لگی رہیں۔ اور یوسف کی کہانی زبردست کہانی، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ جینیسس چیپٹر 37 اس کی فرسٹ ورڈ سے لے کے جینیسس کی لاسٹ چیپٹر تک اس کو لازمی پڑھیے گا۔ یقیناً اس کہانی سے خدا آپ کو بہت برکت دینے والا ہے، خدا آپ کو بحال کرنے والا ہے، آپ کے حالات کو بدلنے والا ہے، آپ کی سوچ کو خدا بدلنے والا ہے۔ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اچھا، اگر ہم یوسف کی کہانی کو پڑھیں تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ باپ کا فرمانبردار، اور دیکھیں کہ اس کے باپ کی فرمانبرداری ہی اس کے لیے کتنی بڑی تبدیلی کا باعث بنی، کہ وہ اپنے باپ کا فرمانبردار تھا، اور جہاں اس کا باپ اس کو کھڑا کر دیتا تھا وہاں کھڑا ہو جاتا، جہاں اس کا باپ اسے بھیجتا وہ جاتا، اپنے باپ کی وہ یعنی کہ ہر ایک کہنے پر عمل کرتا تھا۔ اور یہاں پر بھی اس کے باپ نے اسے بھیجا کہ جا اپنے بھائیوں کے پاس جا، وہ دیکھ کے وہ ان کی خبر لے کر آ، جانوروں کی خبر لے کر آ، وہ جاتا ہے۔ اور اس کے بھائی جب دور سے اسے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آج ہی وقت ہے، اس کو پکڑو، اس کو مار ڈالو، اس کو باپ سے دور کر دو۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اس کو پکڑتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اس کو بیچ دیتے ہیں، اس کو دور کر دیتے ہیں، اور باپ کو آ کر یہ بتاتے ہیں کہ تیرا بیٹا مر گیا۔ دور کر دیا اس کو اس کے باپ سے۔ لیکن خدا کی شاید یہی مرضی تھی۔ اور اگر ہم یوسف کی کہانی پر غور کریں تو اس کی شخصیت پر، اس کے کردار پر غور کریں
कि वो जहाँ भी गया, वो जिस जगह भी गया, उसने फरमाबरदारी का साथ नहीं छोड़ा। उसने उसने काम करने को, मेहनत करने को, उसने जो भी काम, जिस जगह पर भी उसको खड़ा कर दिया गया, पोतीफार के उसके भाइयों ने उसे पकड़ा, उसे मारा, वो खामोश, कुछ नहीं बोला उसने। उसको कुएं में फेंक दिया, उसने कुछ नहीं बोला। उसको मारा गया, उसने कुछ नहीं बोला। उसको बेच दिया गया, वो कुछ नहीं बोला। वो पोतीफार की बीवी के पोतीफार के घर पे गया, वहाँ पे कुछ नहीं बोला। फरमाबरदार रहा अपने मालिक का, अपने बाप का। कैद खाना में डाल दिया गया, वहाँ पर दरोगा का फरमाबरदार रहा। हर किसी की नज़र में वो मकबूल बना। यही उसकी कामयाबी का राज था, यही उसकी तरक्की का राज था, यही वो राज था जो हर एक ईमानदार की ज़िंदगी में होना चाहिए अगर वो तरक्की करना चाहता है, अगर वो सरफराज होना चाहता है। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे यूसुफ जब वो पेश कर देता है अपने आप को, पेश कर देता है, बाप के पास है, पेश किया उसने अपने आप को कि मैं तेरी फरमाबरदारी करूंगा, पेश कर दिया कि मैं जो तू मुझे बोलेगा वो करूंगा। भाइयों ने उसे मारा, उसे निकाल दिया, उसने पेश कर दिया कि मुझे बेच दो, उसने पेश कर दिया कि मुझे कैद खाना में जाने दो, उसने पेश कर दिया। लेकिन एक काम उसने और भी किया कि उसने गलत का साथ नहीं दिया। पोतीफार की बीवी ने उसे गुनाह करने पर आमादा किया, उसे गलत काम करने पर आमादा किया, लेकिन उसने बुराई का साथ नहीं दिया। उस जगह को छोड़कर वो भाग गया। मतलब ये एक ईमानदार की ज़िंदगी के लिए हमारे लिए सीखने का एक सबक है कि हमने क्या करना है कि अगर कोई हमें गलत काम करने को बोले, अगर गलत का साथ देने का बोले, तो वो जगह छोड़, उस जगह से निकल जाएं, छोड़ दें उस जगह, कैद खाना में जाना पसंद करें, लेकिन गलत का साथ नहीं देना। ये दो काम हर ईमानदार को करने हैं कि उसने फरमाबरदारी करनी है और गलत का साथ नहीं देना। तब खुदा का मंसूबा हमारी ज़िंदगी में पूरा होगा, तब खुदा हमें सरफराज करेगा, तब खुदा हमें बुरे में से उठाएगा, तब खुदा हमें पस्ती में से उठाएगा और सर बुलंद करेगा। हमें इसी तरह आज अगर आप पिसे हुए हैं अपने हालात में, अगर कि हर ईमानदार के साथ, हर शख्स के साथ के ऊपर ये दौर आता है कि वो एक वक्त आता है कि सबकी नज़र में गिरा दिया जाता है। एक वक्त आता है कि उसे पस्ती का सामना करना पड़ता है, गरीबी का सामना करना पड़ता है। और यकीन माने, एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि ये खुदा की तरफ से होता है। खुदा अपनी जो शख्स खुदा के मंसूबे में होता है, उसको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। यूसुफ को इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा, बेवफाई का, तंगी का, कैद का और मार का, हर एक उस काम का जो जिसका वो हकदार ना था, उससे सामना करना पड़ा। आज हमारे लिए भी यही सबक है कि हमें भी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और इन सब चीज़ों के लिए, इन सब बातों के लिए हमें तैयार रहना है। हमें खुदा के उस मंसूबे को अपनी ज़िंदगी में पूरे होने के लिए अपने आप को पेश कर देना है। जिस हालात में खुदा हमें गुजारे, हमें गुजरना है, क्योंकि खुदा का एक असूल है कि खुदा हमें उस जगह पर ले जाता है, उन हालात में ले जाता है जहाँ पर वो अपने करामात को दिखाना चाहता है। जैसे वो हमें गरीबी में से अमीरी देना चाहता है, वो हमें बीमारी में से शिफा देना चाहता है, वो अपने कामों को, अपने अजायब को हमारी ज़िंदगी में पूरा होने देता है और उन हालात में से हमें गुजारता है, बियाबान में से वो हमें गुजारता है, ताकि वो बियाबान में भी हमारे लिए मन बरसाए, ताकि वो समुंदर को भी दो हिस्से करके हमारे सामने अपने करामात को, अपने मोजज़े को ज़ाहिर करे, उसमें से हमें गुजारे। इन हालात में से खुदा हमें गुजारना चाहता है और ये आप मुबारक हैं कि आप खुदा के चुने हुए हैं। आप इन हालात का सामना कर रहे हैं और आपके लिए एक खुशखबरी है कि आपके अच्छे दिन आएंगे। आप खुदा के मंसूबे में हैं और खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करने को है। जैसे खुदा ने यूसुफ को सरफराज किया, अब देखें जब वो सरफराज हुआ है तो उसकी ज़िंदगी में हमें एक और चीज़ सीखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे अपनों से कोई गर्ज ही नहीं थी, उसे अपनों से कुछ चाहिए था ही नहीं, अपने बाप से कुछ चाहिए था ही नहीं। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ फरमाबरदारी कर रहा था, कि वो फरमाबरदार रहना चाहता था, क्योंकि वो खुदा के मंसूबे को अपनी ज़िंदगी में पूरा कर रहा था, कि वो जिस सांचे में खुदा उसे डाल रहा था वो डल रहा था। आज हमें भी इस बात को सीखना है कि हमें भी हर जगह पर फरमाबरदार रहना है, हर जगह पर खुदा के मंसूबे को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने देना है। भले हम गरीबी में से गुजर रहे हैं, भले हम परेशानी में से गुजर रहे हैं, बीमारी में से गुजर रहे हैं, अकेलेपन का हमें सामना करना पड़ रहा है, याद रखिए कि हमारा खुदा हमारे साथ है और कभी भी बुराई का साथ नहीं देना, फरमाबरदारी किए जाना है। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।
ऐ क़द्दूस खुदावंद हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं तेरे तमाम उन मंसूबों के लिए जो तू हमारे लिए रखता है, जो तू चाहता है कि ऐ खुदावंद खुदा हम ऐ खुदावंद उस मंसूबे को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने दे। ऐ खुदावंद अपने आप को पेश कर देते और ऐ खुदा मिन्नत करते हैं खुदावंद तू हमेशा हमारे साथ रहना, हमारी हिम्मत को बढ़ाना, हमारी ताकत बनना, ताकि ऐ खुदा हम हर तरह के बुरे हालात का तुझ में होकर सामना करने वाले हों। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।